Jai Gurudev. Jai Jai Gurudev. Gurudev. La Jai சௌக்கியமா Gurudev. இருக்கீங்களா? Thumbs up. Jai Gurudev, sir. Good. That is the spirit. Excellent. 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 ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களுக்கு பார்க்கறது. And presently I am sharing some of the wisdom which has been bestowed upon me by the Almighty Arambal with you. And அருணும் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்க. It is rare. Over a period of years, I have acquired and compiled all this. So every time Arun is sharing it, you can give the email to Arun also. And Arun, நீங்களும் அதை just share it with others. Presently, I am going through the mantras. Very effective, very effective. அதை படிக்க படிக்க தான் நமக்கு தெரியுது எப்படி பிரம்மாஸ்திரம், பாசுபதாஸ்திரம், எப்படி இதில் தனுசு, சிவதனுசு, இதெல்லாம் எவ்வளவு உண்மைங்கிறது அது நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது. அதை உணர்ந்தா தான் தெரியும். அதுக்கு யூ ஹாவ் டு ஸ்பேர் யுவர் டைம். அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 1/2 மணி நேரமாவது உங்களுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹூ ஆம் ஐ? 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தேன், 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எங்க இருக்க போறேன்? ஆம் ஐ திஸ்? ஹூ ஆம் ஐ இன் ரியாலிட்டி? அந்த கேள்வி இருந்துட்டே இருக்கணும். அதுதான் நிவிருத்தி மார்க்கம். சிவசூத்திரம் சொல்ற மாதிரி நிவிருத்தி மார்க்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதர்வைஸ் நானும் இருந்தேன், எல்லாம் யோசிக்கும் வேளையில் பசி தீர உண்பதும் உறங்குவதும் ஆக முடியும். நான் என குழந்தையே ஒன்றை விட்டு ஒன்று பற்றி பாச கலக்குழே. நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே முடிஞ்சிடும். மறுபடியும் எனக்காக ஒரு பிறவி. எனவே இன்னைக்கு நான் சொல்ல வந்தது நம்முடைய உடம்பு எடுத்துட்டோம்னா இட் இஸ் எ ஜெனரேட்டர். இட் இஸ் எ ஜெனரேட்டர் ஆஃப் தி எனர்ஜி. The whole world is nothing but the electromagnetic web field. That is what the great Albert Einstein says. It is a tapestry of electromagnetic field. The whole universe. You need to, if you want to explore the secrets of the universe, think in terms of frequency, vibration, and energy. This is the words of the great scientist Nikola Tesla. ரொம்ப உண்மையாது. பார்த்தோம்னா நம்முடைய உடம்புல 50 trillions of cells are there. Million, billion, trillion. So 50 trillion cells are there in our body. Every cell contains 1.4 volts of electricity. Imagine how much of an electricity we can contain if at all we will be able to align it. ஆக நம்முடைய மிடில் ஆஃப் பிளகண்டா முகுளம்னு சொல்ற மாதிரி பின்மண்டை, அதாவது பின்மண்டை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். அவருடைய நம்முடைய 3 நாடிகள் இடா, பிங்களா, சுஷும்னா. சந்திர நாடி, சூரிய நாடி, அக்னி நாடி. இது 3 பார்த்தோம்னா இடா பிங்களா தான் காத்து போய்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கும். Every 90 minutes it changes the course of its going. So that is how this body is. So every time it goes in and comes out, the medulla oblongata is nothing but a magnet, permanent magnet. The field is cut. Whenever the magnetic field is cut, there comes the electricity. That is how the bioelectricity is produced in our body. அதனால நம்முடைய நேவல் பாயிண்ட், நம்முடைய தொப்புள் தான் it is a powerhouse of the body. It contains a whole power. And your brain is the central processing unit, CPU. Whereas your navel point is the UPS, uninterrupted power supply. So how you maintain is very important. So when you do the Sudarshana Kriya, your total navel point will be generating the electricity, like it will be retaining the whole energy. எப்படி பேட்டரியில சார்ஜ் பண்றோமோ அது போல நிற்குது. இப்போ செல்போனை எது எடுத்துட்டாலும் சார்ஜ் எல்லாம் காட்டி அந்த செல்போன் வெத்து வெயிட், அது எதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை. Like that, the navel point need to contain that energy, Jataragni. That energy, whenever you touch your navel point, you should feel the heat there. அங்க உஷ்ணம் இருக்கணும். உஷ்ணம் இல்லாட்டி you are dead. Similarly, at the back of your head, if you touch, you should feel the heat. That you will be able to easily feel when you have done the Sudarshana Kriya.
சோ இதுல வந்து நம்முடைய அவயவங்கள், அவர் பாடி இட் டஸ் so many functions. அதுல ஐ, மீ, மை, மைன் கான்சியஸோட இருக்கணும். அதுதான் உலகத்தில் இருக்கணும். So what is our spinal column contains a nerve ganglia, நரம்பு கூட்டங்கள். அந்த நரம்பு கூட்டங்கள் ஜங்ஷன் அங்கங்க வரும். எப்படி விழுப்புரம் ஜங்ஷன், காட்பாடி ஜங்ஷன், திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷன், மதுரை ஜங்ஷன், என்ன இது? பலவிதமான பல திக்குகளில் பல வேறு திசைகளில் இருந்து வரக்கூடிய ரயிலுங்க, ட்ரெயின்ஸ் அந்த இடத்துக்கு மூலமா வந்து அங்கிருந்து மற்ற இடத்துக்கு பிரியாது. Like the same way, your body is a web of 72,000 energy channels. And the 72,000 energy channels, they crisscross. So the nerve is a sympathetic and parasympathetic nervous system. That is how you are made. Motor nervous system and sensory nervous system. ஒரு கண்ணு ஒரு காஃபி கொடுக்குறாங்க வீட்டுல, அந்த காஃபியை கண்ணு பார்க்குது, என்னங்க காஃபி குடிங்க, குடிச்சிடமா. So the sensory nervous system works that the coffee is kept on the table and I need to. Next, your brain should give the neuron activity to your arm, to your hands to reach it. Motor nervous system. It executes the job. So you extend your hand, hold the cup of tea, coffee and bring it to your mouth and drink. So always there are two sides, sensory nervous system and motor nervous system. For them to function, you need the electricity, bioelectricity. So the whole 72,000 nadi should be cleansed. That happens in Sudarshana Kriya, just like that. அது வந்து மணிக்கணக்கான பேச தயார். நம்முடைய சுதர்ஷன கிரியைக்கு நியானது எதுவுமே கிடையாது. நான் திருப்பி 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 சொல்றது, எது விட்டாலும் விடுங்க, சுதர்ஷன கிரியா விடாது. அப்ப கடைசி மூச்சு போடுறச்ச சந்தோஷமா போவீங்க, நிம்மதியா போவீங்க. கை இழுத்துக்கிட்டு, கால் இழுத்துக்கிட்டு, யாராச்சும் ஒருத்தர் குண்டியை கழுவிக்கிட்டு, மூத்திரத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு அந்த நிலைமை வராது. இருந்த இடத்துல இருந்து இறைவா நான் உன்னிடம் வருகிறேன்ட்டு தாராளமா நீங்க சொல்லணும். தட் இஸ் எ மாஸ்டரி. எத்தனை கோடிகள் உங்கள் பீரோவில் இருந்தாலும் பேங்க்ல இருந்தாலும், unless you are able to move about and take care of your own body, they are nothing but dust. இல்லையா? அது உணரப்ப our nerve ganglia are known as the energy centers or the chakras. Chakra means energy is vibrating like anything. Like that, the Mooladhara, Swadhisthana, Manipuraga, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. 7. கோவில்ல எங்க பார்த்தாலும் இந்த 7 நிலைகள், இல்லாட்டி பஞ்சபூதங்கள், அந்த மாடங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 5, 7, 9, 11, 13. எந்த கோயில் எடுத்துக்கோங்க, அந்த மாடங்கள் ராஜகோபுரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா 5 இருக்கும், 7 இருக்கும், 9 இருக்கும், 11 இருக்கும், 13 இருக்கும். மேக்சிமம் 13 டு ரீச் தி சகசிரார மேல துரியன் துரியாத்தீதம். ஆக எல்லாமே நம்ம உடம்பு வச்சுதான் இந்த உலகத்தையே நம்ம மனுஷன் உருவாக்கி இருக்காங்க. கோவில் ஆகட்டும், வெப்பன்ரி ஆகட்டும், எதுவாகட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு தான் தெரிஞ்சுட்டு. அப்ப நம்ம உடம்பை பத்தி தெரிஞ்சுட்டோம்னா உலகத்தையே தெரிஞ்சுட்டு. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக every nerve ganglia is vibrating with a frequency. Frequency. Whenever you utter gum, gum, you can feel a sensation at the Mooladhara, at the perineum, the sensitive part between your anus and the genitals. That is a Mooladhara. That is the energy containing in a frozen state. Next comes your genitals, Swadhisthana. Then you say Vam, Vam. You can feel the sensation, it becomes activated. And the navel point, the powerhouse. Ram, Ram. In is known as Anuswaram. Anuswaram. அகார உகார மகார. ஓம் அங்கிற பிரணவத்தினுடைய முடிவே வந்து அகார உகார மகார. ஆ இஸ் a creative force. ஊ இஸ் a sustaining force. இம் இஸ் the ending force. அந்த இம்முன்னு வறட்சியே உங்களுக்கு இங்க சகசிரகாரம் துடிக்கும். அதாவது அனுஸ்வரம், every frequency gets connected to the சகசிரகாரம்.
அதாவது நம்ம செய்யற நாடி சோதனை பிராணாயாமம் பிரம்மரின்னு சொல்லுவோம். அந்த பிரம்மரி கூட ஆல்வேஸ் ஒரு வண்டு மாதிரி ரீங்காரம் பண்ணும். பண்ணினாலேயே உங்க சகசிரஹாரா த பைனியல் கிளாண்ட் இஸ் ஆக்டிவேட்டட். சுலபம். எந்த குழந்தைய நீங்க தாளாட்டி பாருங்க, அதை தூங்க வச்ச இட்ஸ் a natural process. There your pineal gland is keeping activated. There only are the melatonin and serotonin, the hormones, the joy hormones, the bliss hormones, amrita dhara is being secreted. எவ்வளவு அதனால ரம் மணிப்புராக level part is activated and say your anahata, your heart is activated, and then vishuddha, you say hum Om Ham Hanmade Namaha. Om Ham Hanmade Namaha. Om Ham Hanmade Namaha. Automatically your throat is activated. And then Agnya. Om Om Om. The Agnya is activated. And then here comes a Ing. So, when you connect with the other words or the mantra சேர்ந்து சொல்றச்ச, the whole body gets a balanced and will be brimming with energy. Then you become the source of energy. இப்ப நம்ம ஒரு விளக்கேற்றி வச்ச அந்த ரூம்ல எவ்வளவு இருட்டு இருந்தாலும் காணாம, ஏப்பா ரொம்ப இருட்டா இருக்குப்பா, கண்ணே தெரியலப்பா, இருட்டா இருக்குப்பா, எங்க தேடி எங்க பாம்பு இருக்குன்னு தெரியலப்பா அப்படின்னு ஒருத்தர் லபோதிபம் அடிச்சுக்க வச்சுங்க. ஒண்ணுமே இருட்டு தொடச்சி நீக்க முடியாது. ஒரு சின்ன அகல் விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த இருட்டுங்கிற பேச்சுக்கே இடம் விட்டு. அது போல when you start doing mantra உச்சாரணம் is the easiest way. அதனால்தான் பக்தி பாத்தீங்கன்னா கந்தர் அனுபூதி, கந்தர் அலங்காரம், கந்த சஷ்டி கவசம், அபிராமி அந்தாதி, லலிதா சகசிரநாமம், விஷ்ணு சகசிரநாமம், இது எல்லாமே இந்த ஒலிகளின் அடிப்படையில் வந்தது. சாதாரணமா எல்லாருமே கம்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அதனால ஒரு பாடல்கள் வடிவாக, ஒரு மந்திர வடிவாக சொல்லி, எப்படி கந்த சஷ்டி கவசத்தை பால தேவராய சுவாமிகள் சொன்னாலும், எப்படி உங்களுக்கு அற்புதமாக அபிராமி அந்தியாதையை அபிராமி பட்டர் பாடினாரோ, அருணகிரிநாதன் எப்படி திருப்புகள், அருணகிரிநாதனுக்கு முருகப்பெருமான் சொல்ற மந்திர நூல் வடிவாக இருக்க வேண்டும். அப்படி வந்ததுதான் கந்தர் அனுபூதி. கந்தர் அனுபூதியில மொத்தம் 51 செய்யுள் இருக்கு, 51 பாடல்கள் +1 வாழ்த்துப்பா, கடவுள் வாழ்த்து, 52 மொத்தம். அந்த 51 பாடல்களும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஒவ்வொரு மந்திரத்தை கொடுக்கும். கல்யாண மகளையே கொடுக்கும், குழந்தையிலேயே குழந்தை. இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஐயோ ரொம்ப கடன் தேரணுமா, அது பண்றேன். அதுக்கெல்லாம் வழிமுறைகள் எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் தட். சோ அது போல நம்முடைய மாந்தோர்கள் சார்ந்தவர்கள் எப்படி ஒரு அம்மா குழந்தைக்கு எப்படி ஊட்டணும் தெரியும். ஒரு குழந்தைக்கு அப்படி இட்லி கொடுத்து நல்லா கொடுத்தா சாப்பிடும், மைய பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிடும். அது அம்மாவுக்கு தான் தெரியும். அது போல நம்முடைய ஆண்டோர்கள் சார்ந்தவர்கள் எந்த குழந்தைக்கு பக்தி வழியில எடுத்துட்டு போனாலா, ஞான வழியில எடுத்துட்டு போனாலா, கர்ம வழியில எடுத்துட்டு போனாலா அப்படின்ட்டு அவரவர்களுக்கு தக்க மாதிரி கிவன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸஸ். நம்ம இந்து தர்மத்துல டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் கிடையாது. டேக் இட் ஃப்ரம். இது ஒரு பெரிய ஆலமரம், எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது. எங்க நல்லது பார்த்தாலும் வாங்கன்ட்டு அந்த நல்லதை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்து தர்மம். இந்து மதம் ஒரு மதமே கிடையாது. எல்லா நல்லதுக்கும் இடம் கொடுக்கறது தான் அந்த ஒரு சனாதன தர்மம். உன்கிட்ட நல்லது இருக்கா தெரிஞ்சுக்க. அதுதான் அது போல எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியது அப்படியே இந்து தர்மம். அதுல சொல்றதே அன்பின் வழி. அதுக்கு நம்முடைய உடம்புங்கிறது அற்புதமா இருக்கும். அதுல இந்த மந்திர சாஸ்திரங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால பக்தியின் வழியாக தினம் சாயங்காலம் 6 மணிக்கு விளக்கேற்றிட்டு ஏதோ ஒரு திருப்புகள் பாடுங்க, கந்த சஷ்டி கவசம் சொல்லுங்க, விஷ்ணு சகசம் சொல்லுங்க. அதனுடைய அற்புதம் வீட்டுல எப்பவுமே ஆனந்தம் இருக்கும், நிம்மதி இருக்கும். கோட்டீஸ்வரனா இல்லாட்டி கூட உங்க பிள்ளைகளோட குடும்பத்தோட நிம்மதியா சாப்பிடுவீங்க. சாப்பிடுறச்ச திருப்தியா உட்கார்ந்து சாப்பிடுவீங்க. அப்புறம் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும். இது 100% I can assure you.
நீங்க கோடி கோடியா உங்க பீரோல வச்சிருந்தா கூட காலிங் பெல் அடிச்சுட்டு இந்த தோசையை வாங்கிக்கிட்டா கொண்டு போறேன், எவனோ ஒருத்தன் உள்ள நுழையும் சாமி. அந்த தோசை வாயிலையும் போகாது, 1008 சிந்தனைகள் இருக்கும். நான் எத்தனை டே இன் அண்ட் டே அவுட் ஐ ஆம் மூவிங் வித் பீப்புள், ஐ ஆம் கவுன்சிலிங் வித் பீப்புள். People are very rare nowadays. Nowadays, I tell you, people go to psychiatrists easily. தயவு செஞ்சு சைக்காட்ரிஸ்ட் போகாதீங்க. என்ன இறைமை உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கு. என்னை தோண்டி ஞானம் கண்டேன், இதுதான் என் கட்சிங்கிற போல உட்கார்ந்து சிந்திங்க. எதுக்காக வாழறா? காசு பணத்துக்காகவா? எனக்கு பசி எடுத்தா இட்லியோ தோசையோ தான் சாப்பிடணும், கரன்சினோட சாப்பிடணும். அந்த கரன்சினோட நல்ல வழியில அர்த்த காம தர்ம தர்ம அர்த்த காம மோட்சம், அறம் பொருள் இன்பம் வீடு. வள்ளுவ நாயனாரும் சரி, அருட்பிரகாச வள்ளது எல்லாருமே இதான் சொன்னாங்க. தர்ம அர்த்த காம மோட்சம், அறம் பொருள் இன்பம். உன்னுடைய வழியானது வாழ்க்கையானது அறத்தை தர்மத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தர்ம அர்த்த. உன்னுடைய பொருள் ஈட்டக்கூடியது அது உன்னுடைய நல் வழியில் இருக்க வேண்டும். காம நியாயமான ஆசைகள், நியாயமான ஆசைகள். நான் நல்லா படிக்கணும், நான் நல்லா தூங்கணும், நல்லா எனக்கு ஒரு வீடு வேணும், எனக்கு ஒரு மனைவி வேணும், எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும், பெற்றோர்களை பார்த்துக்கணும். இதெல்லாம் தர்ம வழிகள், நல்வழிகள். காம மோட்சம் இதை பின்பற்றினாலேயே வீடு பெரு தானாக வாய்க்கும். அதுக்கு இந்த உடம்பு என்ற கருவியை பத்திரமா வச்சுக்கணும். அதுக்கு இந்த சாதாரண மந்திரங்கள் உங்களுக்கு இப்ப ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது சர்க்குலேட் பண்றது. நான் யாருக்கு வேணுமோ அவங்க நான் அருண் கமிஷன் இருக்கேன். யூ கிவ் யூர் இமெயில் அண்ட் யூ ஷேர் அண்ட் ரீட். பொறுமையா படிங்க. நாய்க்கு தான் சொல்லுவாங்க, நாய்க்கு வேலை இல்லை, உட்கார நேரம் இல்லாம கிராமத்துல. நாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல உட்காராது, திரிஞ்சுட்டே ஓடிட்டே இருக்கும். எதுக்கு ஓடுறது நாய்க்கு தெரியாது, நமக்கு தெரியாது. அப்படி எதுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கு தெரியாமலேயே ஓடிட்டு இருக்கோம். சார் டைமே இல்லை சார், என்ன சார் பண்றது? சில பிள்ளைங்களை கைட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஐ எம் சோ சாரிப்பா, டைமே இல்லப்பா. அப்ப எப்பதான் டைம் வரும்? நாளை நாளை என்பது வரவே வர. டைம் பார்த்து நமக்கிட்ட தான் இருக்கு. நமக்கான நேரத்தை ஒதுக்கி நான் யாருங்கிற கேள்விக்கு விடை தேடுறது நம்ம கிட்டதான். நாளைக்கு உங்க பையனோ பேரனோ பொண்ணோ தாத்தா யாரும் வழிகாட்ட மாட்டாங்க. தனியா வந்தீங்க, தனியா தான். அப்ப நீங்க யாரு கண்டதுக்கு உங்களுக்காக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி, அப்பத்தான் இந்த உடல் சாயும் முன் நம் உள்ளத்தில் ஜோதியானது விளங்கும். அது தேடுறது நமக்கு இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So those who want can give your email to Arun or to me. I will share with you all. பொறுமையா படிங்க, பொறுமையா படிங்க. நான் சும்மா விட்டு வார்த்தை கிடையாது. I experiment, I work upon myself, I feel the effect and then only I share it with others. நான் முதல்ல உணர்வேன் கரெக்டா இருக்கா, போயிட்டு அது உணர்ந்து எனக்குள்ள அந்த எனர்ஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பெரியவங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட், I share it with you. So it's up to you to use it and use it. Very important. நீங்க உங்க டச்சிலேயே குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கலாம், உங்க பிளெஸிங்லயே பலவிதமான நோய்களை தீர்க்கலாம், உங்க வார்த்தைகள்லயே பல பேருக்கு நிம்மதியை கொண்டு வரணும், உங்களுடைய அணைப்புலயே பல பேருக்கு ஆரோக்கியம். அதுதானே நமக்கு வாழ்க்கை. நாமளும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் நல்லா. யாம் பெற்ற இன்பம் பெருமையும் வைதிகம், வான் பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்லிட்டேன், ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வோரு மந்திரம் தான் பற்ற பற்ற தலைப்படும் தாண்டி. திருமூலர் திருமந்திரம் நமக்கிட்ட இல்ல. ஆனந்தமா இருங்க, ஆரோக்கியமா இருங்க. நாம யார்? இந்த உடல் என்பது ஒரு வீணை. வீணையை மெட்டு கட்டி எப்படி பாடுறச்ச பலவிதமான நாதங்கள் வருதோ, அந்த நாதத்தை உங்களுக்குள்ள உருவாக்கி கேளுங்க. உங்க காதுல கேட்க முடியும். மூலாதார் ஒரு நாதத்தை கொடுக்கும், சுவாதிஷ்டா ஒரு நாதத்தை கொடுக்கும். இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆன் யுவர் செல்ஃப். அதுக்கான நேரம் தான். ஹாப்பியா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. இந்த அற்புதமான எனர்ஜி எப்படி ரீடைன் பண்றது பாருங்க. வாய்ப்புக்கு நன்றி. ஜெய் குருதேவ். தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஜெய் குருதேவ். ஹேவ் எ கிரேட் டே. ஜெய் குருதேவ். ஜெய் குருதேவ். Thank you, sir. Thank you.